ہدایت کی فضائیں یہ ہوائیں، قول خدا کی قول نبی کی یہ صدائیں۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دوستو، بزرگ عزیزوں، اللہ رب العزت نے اس انسان کی کامیابی خالص اپنے دین کے اندر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کی کامیابی خالص اپنے دین کے اندر رکھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യൻ്റെ വിജയത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി അല്ലാഹു ദീനിലാണ് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും വെച്ചിരിക്കുന്നത്। മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ വിജയത്തിനും അടിസ്ഥാനമായി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദീനാണ്। اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ایمان والوں کو کامیاب کر کے بتایا ہے، اور جو ایمان کی دولت سے محروم رہے، اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بھیجا گیا دین تھا، اس پہ عمل نہیں کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے ضائع کر کے بتایا۔ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈമാനുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഈമാനുള്ളവർ അവർ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്। ഈമാനുള്ളവർ അവർ ദീനിൽ പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്। അഥവാ ഈ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്ത ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു, ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള നന്മകളെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ در منشور میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عمر کا قول نقل کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر صحابہ کو خاص کر دیا، خیر امت میں صحابہ کو خاص کر دیا اسی چیز کو حیات الصحابہ میں۔ قرآن یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس کو خیر امت میں داخل ہونا ہے اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل کرنا پڑے گا۔ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആയത്താണ് കുന്തും ഖൈറ ഉമ്മത്തിൻ ഉഖ്രിജത് ലിന്നാസ് തഅമുറൂന ബിൽ മഅറൂഫ് വതൻഹൗന അനിൽ മുൻകർ। അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉത്തമ സമുദായമാണ്, നിങ്ങൾ നന്മയായ കാര്യങ്ങൾ, ആരാണ് ഉത്തമ സമുദായം? നന്മയായ കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഉപദേശിക്കുകയും തിന്മയായ കാര്യങ്ങൾ തടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഉത്തമ സമുദായം। അതൊരു ഹദീസിൻ്റെയും അതേപോലെ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹദീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു। അതായത് ഈ നന്മയായ കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുകയും തിന്മയായ കാര്യങ്ങൾ തടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ജോലി, ആ ഉത്തരവാദിത്തം പൂർത്തീകരിക്കുന്നവരാണ് ഖൈറ ഉമ്മത്തിൽ പെടുകയുള്ളൂ, അല്ലാത്തവരാരും ഖൈറ ഉമ്മത്തിൽ പെടുകയില്ല। അതുകൊണ്ടാണ് യൂസുഫ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, എന്താണ്, ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഖൈറ ഉമ്മത്തിൽ പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്മയായ കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യണം, തിന്മയായ കാര്യങ്ങൾ തടുക്കുകയും ചെയ്യണം۔ بزرگوں عزیزوں، اگر ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت کو اگر دیکھیں گے تو ہم پائیں گے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ایسا دین سیکھا تھا، ایسے دین سیکھا تھا کہ اس دین کے آگے ان کو دنیا ناگوار لگنے لگی تھی، اس دنیا کی محبت اپنے دل سے ختم کر چکے تھے، بلکہ دین سے اتنی محبت ہو چکی تھی، اتنی محبت ہو چکی تھی کہ آپ سیرت کے اندر دیکھیں گے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے کہ کھانے کے تک کے فاقے کیے، کھانے کے تک کے فاقے کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اوپر ایسے لگ گئے ہیں، اپنے آپ کو ایسا لگایا ہے کہ کھانے کے تک کے فاقے کر دیے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہی بہترین لقب ملا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ تم اللہ رب العزت سے راضی ہو جاؤ، اللہ رب العزت بھی تم سے راضی ہو گئے۔ സഹാബാക്കളുടെ ജീവിതം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ
സുഹൃത്ത് കാരണം തങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ആ സഹാബാക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ, മാറ്റങ്ങൾ, അവർ ദുനിയാവിനോടുള്ള സ്നേഹം, ദുനിയാവുള്ള അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദുനിയാവുള്ള സ്നേഹം എല്ലാം ഒഴിവായി പരിപൂർണമായ ദീനിനോടുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളും, അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ച് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ദുനിയാവിന് അവർക്ക് ദീനിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ദുനിയാവിൻ്റെ സ്നേഹം അവർക്ക് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതായി. അങ്ങനെ എന്താണ് അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്താണ് അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് പോലും ചിന്തിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റാസി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി എങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കും, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റിള, അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി എങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയും ആഗ്രഹത്തിലുമായിരുന്നു ആ സഹാബാക്കൾ റളിയല്ലാഹു കഴിഞ്ഞുകൊള്ളുന്നത്. और सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का ईमान इतना मजबूत हुआ था कि इनकी मिसालें दी जाती थीं कि पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता था, लेकिन इनके ईमान के अंदर राई के दाने के बराबर भी फ़र्क नहीं आ सकता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर ईमान और यकीन इतना मजबूत था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के ऊपर यकीन इतना था कि इस पूरी दुनिया के अंदर जो हमको भेजा गया है, इस दुनिया के अंदर जो हमको भेजा गया है कि ये इम्तिहान गाह है, दुनिया एक इम्तिहान गाह है, इसमें हमको इम्तिहान के लिए भेजा गया है। और यहाँ वही शख्स जो अल्लाह के भेजे हुए दीन और अल्लाह की रब मानी ज़िंदगी गुजार कर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया और आखिरत में कामयाब करेंगे। लेकिन अगर मन मानी ज़िंदगी और रब की ज़िंदगी रब मानी ज़िंदगी छोड़कर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे छोड़कर अगर इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको दुनिया में भी नाकाम करेंगे और आखिरत में भी नाकाम करेंगे। സഹോദരന്മാരെ, സഹാബാക്കളുടെ അവരുടെ ഈമാൻ എത്രമാത്രം വലുതായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈമാൻ പർവ്വതം പോലെ ഉറച്ചതായിരുന്നു. ഒരു തരി പോലും മാറുകയില്ല. ഒരു ധാന്യത്തിൻ്റെ ഒരു അല്പം പോലും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് അള്ളാഹുവിലുള്ള യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസത്തിന് പകരമായി ഉണ്ടാകില്ല. പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമായിരുന്നു അവർക്ക്. പൂർണ്ണമായി പർവ്വതങ്ങളെ പോലെ, പാറകളെ പോലെ ഉറച്ച വിശ്വാസമായിരുന്നു. എല്ലാ നിലയിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ വിജയം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ, സമാധാനമുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ജീവിതം പരാജയമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവർക്കുണ്ടായി. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണമായ ദീനുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്, പ്രയാസങ്ങൾ, അതിൻ്റെ പരാജയങ്ങൾ എല്ലാം അവർക്ക് പൂർണ്ണമായി അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി അവർ പരിപൂർണമായി ദീനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने अल्लाह के नबी की सोहबत के अंदर रहकर असल कुरान को समझा था। आज हमने कुरान और हदीस को समझा नहीं है, बल्कि सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने असल कुरान और हदीस को समझा था, कुरान को समझा था कि कुरान के अंदर जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको, देखेंगे आप कुरान का जायज़ा लेंगे, कुरान के अंदर जहाँ नमाज का हुक्म है, जहाँ ज़कात का हुक्म है, जहाँ सदक़े का हुक्म है, जहाँ हज का हुक्म है, आप देखेंगे कुरान के अंदर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अपने दीन की दावत देने का भी हुक्म दिया कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर है क्या? ये नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना। ये अम्र बिल मारूफ़ नेकी का हुक्म यानी अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना है, और नही अनिल मुनकर यानी अल्लाह ने जो नहीं करने का हुक्म दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों से रोका है, ये नही अनिल मुनकर भी वही है कि हमको अभी अल्लाह के बंदों को उन सारे कामों से जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोका है हमको रोकना है, और उन सारे कामों को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करने का हुक्म दिया उसकी तरफ लाना बंदों को ये अम्र बिल मारूफ़ है। അതുകൊണ്ടെന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അവർ ദീനിൽ പരിപൂർണമായി ദീൻ ഉൾക്കൊള്ളുകയും പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അതിലെന്താണ് നമസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹുക്കം എന്താണ്, സക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹുക്കം എന്താണ്, ഹജ്ജിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹുക്കം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അവർ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ദഅവത്തിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ജനങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയെക്കുറിച്ചും അള്ളാഹു നിരോധിച്ച കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം പഠിക്കുകയും അള്ളാഹു ഈ ദീനിൻ്റെ ഈ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ പരിപൂർണമായി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവരെന്താണ് അതായത് അവരുടെ നന്മയായ കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുക, അതേപോലെ തിന്മയായ കാര്യങ്ങൾ തടുക്കുക. നന്മയായ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹു അനുവദിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അവർ മനസ്സിലാക്കി അവരെല്ലാം അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു.
ആ നന്മയായ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മനുഷ്യന് ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടി അവർ അതിനുവേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്തു. അതേപോലെ തിന്മയായ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്, അള്ളാഹു നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് പരിപൂർണമായി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും, മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അതേപോലെ നന്മയായ കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുക, തിന്മയായ കാര്യങ്ങൾ തടുക്കുക എന്നുള്ള ആ ഉത്തരവാദിത്വം, ആ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് പൂർണ്ണമായി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. इसीलिए कुरान कह रहा है कि इन्फिरू खिफाफन व सिकाला, हल्के हो भारी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में निकलो। अगर मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इनके बारे में आता है कि जब बैठते थे तो इनकी जो बदन की चर्बी थी नीचे ज़मीन के ऊपर ऐसी ज़मीन पर लगती थी, लेकिन कहते थे कि ये आयत जो है इन्फिरू खिफाफन व सिकाला, कि हल्के हो भारी हो अल्लाह के रास्ते में निकलो, कि ये आयत मुझे घर पे बैठने नहीं देती। इसलिए कि दोस्तों बुजुर्ग अजीज़ों, कुरान कह रहा है इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में जाने से देर करोगे, रुक जाओगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आज़ाब तुमको आदा पहुँचेगा। इसी के ज़िम्न में मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते थे कि अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलना और अल्लाह के रास्ते में निकलने में देरी करना मौजिब गज़ब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आज़ाब को वाजिब करने वाला है। അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സഹാബാക്കൾ എന്താണ് ഖുർആൻ, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആയത്താണ് എന്താണ്, നിങ്ങൾ പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിലും എന്താണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടും. നിങ്ങൾ ഏത് അവസ്ഥയിലും ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും സമയങ്ങളും എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ട് ത്യാഗം ചെയ്യുക, പരിശ്രമിക്കുക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടുക എന്നുള്ള ആയത്ത് പല സഹാബാക്കളെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിയിട്ടേ ആ ആയത്തുകൾ എന്ത് ചെയ്ത് അവരുടെ തന്നെ എന്താണ് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സഹാബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വണ്ണം കാരണം എന്താണ്, ശരീരത്തിൻ്റെ വണ്ണം കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ മാംസം നിലത്ത് മുട്ടുമായിരുന്നു. അത്രമാത്രം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ആയത്ത് തനിക്കുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ആ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ചെയ്ത് ആ പ്രയാസത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഉദറുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെട്ടു, പരിശ്രമിച്ചു. ഇതേപോലെ വേറൊരു ആയത്ത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെന്താണ് ഈ പരിശ്രമത്തിന് നിങ്ങൾ എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരു നിലയിലും എന്ത് ചെയ്ത് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല, അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അതിനുള്ള ധാരാളം നന്മകൾ തരും. അഥവാ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാതെ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇലിയാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ദഅവത്തിന്റെ പരിശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയും. बुजुर्गों अजीज़ों, ये जो आयत नाजिल हुई है उन सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के बारे में हुई है जिनका ईमान इतना मजबूत था, जिनका यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर इतना मजबूत था कि तबूक के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगाई है कि आवाज़ लगाई है वइज़ा तुनफिरुम फनफिरू, कि जब तुमको निकलने का कहा जाए तो बस निकल जाओ। एक आम तबूक के मौके पर ऐलान हुआ था कि अल्लाह के रास्ते में जाना है। तफसीर की किताबों में लिखा है कि 3 किस्म के आदमी हो गए थे, है ना, मारिफुल कुरान में आप पढ़ सकते हैं कि 3 किस्म के लोग हो गए थे। कि सबसे पहले वो लोग कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हुक्म दिया है अल्लाह के रास्ते में निकलने का, चंद सहाबा जो थे फ़ौरन तैयार हो गए कि हम अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार हैं। और दूसरी किस्म वो हो गए थे सहाबा की जिनके दिल के अंदर थोड़ी सी बात आ गई थी कि तबूक के मौके पर जब देखा कि खजूर के दरख्त लगे हुए हैं और खजूर के दरख्तों पे खजूर पकी हुई है, अगर उसको छोड़ देंगे तो खजूर गिरकर सड़ जाएगी कुछ दिनों के अंदर, तो दिल के अंदर बात आ गई। इसी को कुरान की आयत कह रही है कि लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसार लज़ीना तबऊहु फी साअतिल उसरा मिन बअदि मा काद यज़ीगु क़ुलूब फ़रीक़िन मिनहुम, कि दिल के अंदर थोड़ी सी बात आ गई थी लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों को साफ़ कर दिया, फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में निकल गए। लेकिन तीसरे ये 3 सहाबा थे जिनके साथ और भी जो मुनाफिकीन थे, जिसके अंदर काब बिन मालिक है, मुरारा बिन रबी है और हिलाल बिन उमैया है, जो अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए थोड़ी सी कुछ वजह के वजह से रुक गए थे, जिसके वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी 50 दिन तक के पकड़ दी। സഹോദരന്മാരെ, സഹാബാക്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിന് വലിയ താല്പര്യമുള്ളവരെ ഒരിക്കലും തബൂക്കിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തബൂക്കിൽ എന്താണ് ഏലാൻ ചെയ്തു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് മുഴുവൻ ആളുകളും തയ്യാറായി തബൂക്കിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഏലാൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ എന്താണ് പല ആളുകൾക്കും തബൂക്കിലെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി
മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളായിട്ട് തിരിയട്ടെ. ആ മൂന്ന് വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും പറയപ്പെടുകയെന്ന് ഹദീസിലുണ്ട്, ഖുർആനിലുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ എന്താണ്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്താണ്, തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്, ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്, ഞങ്ങൾ എല്ലാവിധ യുദ്ധസന്നാഹങ്ങളോടുകൂടി ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വന്നവരാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടം ആളുകൾ എന്താണ്, അന്ന് തബൂക്കിൽ ആ സമയത്ത് എന്താണ്, ആ യുദ്ധസമയത്ത് എന്താണ്, അവരുടെ വിളവുകൾ എടുക്കുന്ന സമയമാണ്. ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ വിളവുകൾ എടുക്കുന്ന സമയമാണ്. പഴുത്ത് പാകമായി നിൽക്കുന്നതാണ്. കുറഞ്ഞ സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്, അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവർ ഒരു വർഷത്തെ എന്താണ്, അവർ ഉപജീവന മാർഗം കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് ആ സഹാബാക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു സംശയത്തിലും ആ ഒരു താല്പര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ നിന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെട്ടു. അവരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെട്ടു. കാരണം എന്താണ്, ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അള്ളാഹുവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെട്ടു. പിന്നെ അത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കൂട്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് 3 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് 3 സഹാബാക്കളുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് മുനാഫിക്കുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മൂന്നാമത്തെ പെട്ട ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്ത്, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇതെന്താണ്, വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കും, നമുക്ക് പിന്നീട് പുറപ്പെടാം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന ആ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടം ആളുകൾ എന്ത് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം 50 ദിവസം എന്ത് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, അവരുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായി. എന്തിൻ്റെ പേരിൽ എന്താണ്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ സംശയങ്ങളും അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ കുറച്ച് നിന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ശിക്ഷ അവർക്കുണ്ടായത്. बात समझ में नहीं आती कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन एक बात पर, अल्लाह के नबी के ज़बान से निकली हुई बात पर लब्बैक बोलने वाले, हर बात पर लब्बैक बोलने वाले, उसके बाद भी, और जिसका लक़ब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमा रहे हैं कि उलाइका हुम खैरुल बरिया, कि दर हकीकत यही लोग सबसे बेहतर लोग हैं, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर यकीन मजबूत है, अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन के ऊपर मजबूती से जुड़े हुए हैं, है ना। उसके बाद भी बात समझ में नहीं आती कि 50 दिन की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पकड़ की है। हाँ, तो तफसीर के अंदर लिखा है मुफ्ती शफी साहब ने कि तबूक का सफ़र 50 रोज़ का था, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि 3 सहाबा यानी काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया, ये जो 3 सहाबी जो तबूक के मौके पर जाने से रुक गए थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तबूक का सफ़र 50 दिन होने की वजह से उनकी भी पकड़ 50 दिन की है। तो बुज़ुर्गों अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान को नाजिल किया है ये सिर्फ सहाबा के लिए नहीं था, अल्लाह के नबी की बातें सिर्फ सहाबा के लिए नहीं थी, बल्कि कल क़यामत तक के आने वाला आखिरी इंसान, चाहे वो पैसा आखिरी इंसान तक के, उसके लिए कुरान है और उसके लिए हदीस है। अगर हम कुरान की आयतों के ऊपर अगर हम अमल नहीं करेंगे तो बुज़ुर्ग अज़ीज़ों, जिस तरीक़े से सहाबा की पकड़ हुई है, यकीन यानी सहाबा है कैसी पकड़ हुई, तो हम सोचें तो सही कि हमारा ईमान और यकीन आज कमज़ोरी के हालत के अंदर है, हमारा ईमान और यकीन सहाबा जैसा नहीं है, हमारा ईमान सहाबा जैसा नहीं है, तो सोचें तो सही, जब मजबूत ईमान वालों की पकड़ ऐसी है तो हमारी पकड़ कैसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होगी। സഹോദരന്മാരെ, ഇതേപോലെ മനസ്സിലാക്കണം, സഹാബാക്കൾ എന്താണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പരിപൂർണമായി അനുസരിക്കുന്നവരാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അത് പരിപൂർണമായിട്ട് ലബ്ബൈക് യാ റസൂലുള്ളാഹ്, ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞാനിതാണ് ഹാജറാണ്, ഞാൻ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അവർ പറയട്ടെ. അവരൊരു കാരണവശാലും ഒരു അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയില്ല. അത്രയും വലിയ മഹാന്മാരായിരുന്നു, ലോകത്ത് മുഴുവൻ മാതൃകയുള്ള മഹാന്മാരാണ് സഹാബ. പക്ഷേ ആ 3 സഹാബാക്കൾക്ക് എന്താണ്, 50 ദിവസത്തെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. കാരണം ഈ തബൂക്കിലെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ 50 ദിവസത്തെ വഴിദൂരം, 50 ദിവസം എടുത്ത വഴിദൂരമാണ് ആ തബൂക്കിലെ യാത്ര. ആ അത്രയും ദിവസം തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, അവരുടെ ഈമാൻ എത്ര വലുതാണ്. സഹാബാക്കളുടെ ഈമാൻ അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെട്ടവരാണ്, അല്ലേ? അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പുറപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു അലസത വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്രമാത്രം ഉപരോധം ഏർപ്പെടുകയാണ്. അവർ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ സമയം അതാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങൾക്ക് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആ സമയം ഉണ്ടായില്ലേ, അതിനുണ്ടായിരുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, അവരുടെ ഈമാൻ, ഇത്രയും ഈമാനുള്ള മനുഷ്യർക്ക്, ആ സഹാബാക്കൾക്ക് എന്താണ്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആ വാക്കിനെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് താമസം വരുത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ, അവർ പ്രധാന സമയത്ത് തന്നെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ സംശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ, അവർ നിന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ശിക്ഷയാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് അത് സഹാബാക്കളാണ്. നമ്മളെന്താണ്, എത്രയോ പാവികളാണ് നമ്മൾ എത്രയോ ഈമാൻ കുറഞ്ഞവരാണ്.
നമ്മൾ അള്ളാഹുമായിട്ട് എത്രമാത്രമാണ് നമുക്ക് ബന്ധം, കുറഞ്ഞ ബന്ധമാണ് നമുക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്, ഇതേപോലെ എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ നമ്മൾ പുറപ്പെടാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തബൂക്കിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സഹാബാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ ആയത്ത് എപ്പോഴാണ്? അവസാനം ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും എന്താണ് ഈ ആയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും പാഠത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതേപോലൊരു സന്ദർഭം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറപ്പെടേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ പുറപ്പെടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കും ഉണ്ടായിത്തീരും. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആയത്ത് എന്താണ്, ആ സമയത്തുള്ള സഹാബാക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ആയത്തല്ല, എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും എന്താണ് ആ ആയത്ത് മാതൃകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. आप सीरत के अंदर देखेंगे कि एक सहाबी हातिब इब्न अबी बल्ता रज़ी अल्लाह अन्हु कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फ़तेह करने के लिए लश्कर लेकर निकल रहे हैं, तो ये खबर जो है कि आप लश्कर लेकर मक्का पर चढ़ाई करने वाले हैं। हातिब इब्न अबी बल्ता रज़ी अल्लाह अन्हु ने खबर को आगे पहुंचा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा, आप गए हैं और जो जिस पर्चे के अंदर आपने खबर भेजी थी उस पर्चे को वापस लेकर आए हैं। लेकिन यहाँ बताने का मकसद ये है कि आज हम ये नज़र में हम सहाबी को कुछ नहीं कह सकते, ये सारी हिकमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। लेकिन देखें तो सही कि लश्कर की खबर पहुँचाना एक जासूसी का दर्जा रखता है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु जिसका नाम हातिब इब्न अबी बल्ता रज़ी अल्लाह अन्हु है कि ये अमल उनसे हुआ कितना बड़ा गुनाह है। उसके बाद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हातिब इब्न अबी बल्ता जो है एक बदरी सहाबी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा में बदरी सहाबा को फजीलत दी थी, तो आपने कहा कि हातिब इब्न अबी बल्ता बदरी सहाबी हैं, इनको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन इसी के ज़िम्ना में अगर हम तबूक का सफ़र देखें जिसके अंदर काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी, हिलाल बिन उमैया जो 3 सहाबी है, जिसमें से मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया भी बदरी सहाबी है, उसके बावजूद कि अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, तुम्हारा हिसाब तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेंगे, माफ़ नहीं किया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी पकड़ की तो 50 दिन की बुज़ुर्ग अज़ीज़ों, इससे इस सीरत से और इस हदीस से ये साबित होता है कि एक सहाबी का ये अमल करना कि खबर पहुंचाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं रखता, बल्कि अल्लाह के रास्ते में जाने से रुक जाना इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 50 दिन की पकड़ की है और अल्लाह के नबी ने भी 50 दिन का बायकाट किया है। അതേപോലെ ഒരു ചരിത്രം പറയേണ്ടായിരുന്നു. ആ സഹാബിയുടെ നാം हातिब इब्न अबी बल्ता, ഹാത്തിബ് ഇബ്നു അബീ ബൽത റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ സഹാബിയുടെ കത്ത് കൊടുത്തുകൂടിയുണ്ടായി അല്ലേ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ആ സഹാബി എന്ത് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ അവിടെ ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അല്ലേ മുടിയുടെ ഉള്ളിൽ അല്ലേ, അങ്ങനെ വലിയൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ആ സംഭവത്തിന് എന്താണ്, ആ സംഭവത്തിൽ ആ സഹാബി ചെയ്തത് വലിയ കുറ്റകരമായിരുന്നു. കാരണം ഒരിക്കലും ഒറ്റ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം സഹാബാക്കളെടുത്ത ആ തീരുമാനം അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ, അതിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം പക്ഷെ എന്താണ്, അത് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ഒരു ഗുരുതര തെറ്റാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ആ രഹസ്യം അദ്ദേഹം ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ മുഴുവൻ സഹാബാക്കളും പിന്നെ വളരെ ദേഷ്യപ്പെടുകയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ കൊന്നുകളയണമെന്ന് തന്നെ പറയപ്പെടുകയും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഈ വിഷയം വന്നു. തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു എന്താണ് ബദരിയായ സഹാബിയാണ്. അദ്ദേഹം എന്താണ് ബദരിയായ സഹാബിയാണ്, ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സഹാബിയാണ്. ആ സഹാബിക്ക് എന്താണ്, ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സഹാബാക്കൾക്ക് മുമ്പുള്ള കുറ്റങ്ങളും മുമ്പുള്ള പാവങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെട്ടു. അതേപോലെ ബദരീങ്ങളായ സഹാബാക്കൾ അതിനുശേഷം ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങളും അല്ലാഹു പൊറുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ബദരീങ്ങളായ സഹാബാക്കൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ബദരീങ്ങളായ സഹാബിയിൽപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ ഗുരുതര തെറ്റാണ് ചെയ്തത്, ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത തെറ്റാണ്. പക്ഷേ അല്ലാഹു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു, മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുത്തു. പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിൽ ആ 3 സഹാബാക്കൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല. ആ സഹാബാക്കൾ ചെയ്ത തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റും, ചെറിയൊരു തെറ്റ്. അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടാനുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ തങ്ങളുടെ കൽപ്പനയിൽ അവർക്ക് എന്താണ്, കുറച്ച് അവരുടെ ഈത്തപ്പഴങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ച ശേഷം പുറപ്പെടാം, അതിനുശേഷം പുറപ്പെടാം എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ചിന്തയും അതിന്റെ പേരിൽ കുറച്ച് സമയം നിന്നതിന്റെ പേരിലുണ്ടായത്, അതിനെ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തില്ല, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാപ്പ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായില്ല. അവർക്ക് 50 ദിവസത്തോളം എന്ത് ചെയ്ത്, 50 ദിവസത്തെ യാത്ര, 50 ദിവസത്തെ ശിക്ഷയും വിധിക്കപ്പെട്ടു. ആ നിലയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവർ ഭയങ്കരമായ വിഷമത്തിലായിരുന്നു. കാരണം വലിയൊരു തെറ്റാണ് ബദരിയായ ആ സഹാബി ചെയ്തത്.
പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിരുദ്ധങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഇതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിരുദ്ധങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുത്തില്ല. കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അതിന്റെ നന്മകൾ വലിയ വലുതാണ്. അത് പുറപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ശിക്ഷയും വളരെ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ആ യാഥാർത്ഥ്യം, അതിന്റെ സത്യം നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ നിലയിൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു പാഠം എന്നുള്ള നിലയിൽ കൂടെ അവരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. इसीलिए बुजुर्ग अजीज़ों कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन हमसे ज़्यादा इबादत किया करते थे, हमसे ज़्यादा कुरान पढ़ा करते थे, हमसे ज़्यादा इल्म वाले थे, हमसे ज़्यादा ईमान और यकीन रखने वाले थे। उसके बावजूद भी अपनी इबादतों के ऊपर मुत्तफिक नहीं हुए, अपने इल्म के ऊपर मुत्तफिक नहीं हुए, बल्कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ये सारी चीज़ों के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लोगों को बुलाने की दावत भी दिया करते थे, अल्लाह के रास्ते में भी जाया करते थे। इसीलिए बुज़ुर्ग अज़ीज़ों, आज हमारे भी लिए ज़रूरी है कि अगर हम हमारी इबादतों के ऊपर मुत्तफिक हो गए तो एक हदीस पाक के अंदर आता है कि बनी इसराइल का वो शख्स जिसने 500 साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की और एक पल भर के बराबर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी नहीं की, उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया कि बस्ती के साथ उसको पलटो। कहा कि क्यों? कहा कि इबादत तो किया करता था लेकिन दूसरों की नाफरमानी करने की वजह से इसके चेहरे का रंग नहीं बदलता था, इसके चेहरे का रंग नहीं बदलता था और इसके चेहरे का रंग नहीं बदलने की वजह से इसने उनको दावत नहीं दी मेरे तरफ आने की। इसलिए इतनी इबादत करने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको भी इस बस्ती वालों के साथ पलट दिया। സഹോദരന്മാരെ, സഹാബാക്കൾ നമ്മളെക്കാൾ അറിവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതരായിരുന്നു. ആ അറിവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ, അവരുടെ ഇബാദത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ, ഈമാനിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ, അവരുടെ ദിക്റിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ, അവരുടെ ഖുർആൻ ഓതുന്നതിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ, എല്ലാ നിലയിലും സഹാബാക്കൾ എന്താണ്, നമ്മളെക്കാൾ എല്ലാം ഉയർന്നവരാണ്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതാണ്. ആ സഹാബാക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി നമ്മുടെ ഇബാദത്തോ നമ്മുടെ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലോ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന വിഷയത്തിൽ, അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ ദൃഢമായ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ, അവർ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, നമ്മൾ അതിനെക്കാട്ട് എല്ലാം വളരെ പിന്നിലുള്ളവർ. പക്ഷെ നമ്മളെന്താണ്, നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സമയം, സമ്പത്ത്, ശരീരം മുടക്കി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നവരായിരുന്നു ആ സഹാബാക്കളെ പോലെ. ആ സഹാബാക്കൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ നന്മയായ കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുകയും തിന്മയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അവർ പൂർണ്ണമായി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദീനുള്ളതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലും ദീനുണ്ടായിത്തീരണം, മുഴുവൻ ആളുകളിലും നന്മയുണ്ടായിത്തീരണം, മുഴുവൻ ആളുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ ഈ പരിശ്രമം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എത്രയോ വലിയ എല്ലാ നിലയിലും ഉയർന്നവരായ സഹാബാക്കൾ, എല്ലാ നിലയിലും പൂർണ്ണമായ സഹാബാക്കൾ, അവർ ദഅവത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരെന്തെങ്കിലും മുഴുവൻ ആളുകളെയും അല്ലാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. പറയപ്പെടുന്നു, ബനു ഇസ്രായേലിൽ ഒരു വലിയൊരു ബുദ്റുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മഹാനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്താണ് 500 വർഷത്തോളം ഇബാദത്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ്. ഒരു തിന്മ പോലും ചെയ്യാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു തെറ്റുകളും ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ സമയത്തും അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യൻ. പക്ഷെ എന്താണ്, ആ ബനു ഇസ്രായേലിലെ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജിബ്രീൽ ഇസ്ലാം വിടുകയുണ്ടായി. കാരണം എന്താണ്, അവരുടെ തിന്മയായ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ തടുക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് അവർ തിന്മയായ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ ഒരു തിന്മയായ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, അദ്ദേഹം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. സ്വന്തമായി ജീവിതത്തിൽ എന്താണ്, പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചു ഇബാദത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ, അള്ളാഹുവിനെ എപ്പോഴും ദിക്ർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ, ഇബാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ. പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ ദഅവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്ത് ജിബ്രീൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് പറഞ്ഞു, ആ ശിക്ഷ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ആ നാട്ടിൽ ശിക്ഷ ഇറക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മഹാൻ ഇരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം തന്നെ മറിച്ചിടാൻ വേണ്ടി പറയണ്ടേ. കാരണം എന്താണ്, ആ ഉത്തരവാദിത്തം ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ, ഒരു തിന്മയായ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അതിനെ തടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ, മുഖം ചുളുങ്ങാത്തതിന്റെ പേരിൽ, അതിനെ വെറുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്താണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് ജിബ്രീൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് ആ സ്ഥലത്തിലുള്ള ആ മഹാനെ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് ആ ഭൂമിയെ അവിടെ തന്നെ മറിച്ചിടാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ കാര്യം ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്, ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ദഅവത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അള്ളാഹുവിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുക, തിന്മയായ കാര്യങ്ങൾ തടുക്കുക, നന്മയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഓരോരുത്തർക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം. इसीलिए बुज़ुर्ग अज़ीज़ों, अगर हमको अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब से अगर अपने आप को बचाना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए हुक्मों को हमको पूरा करना पड़ेगा। इसलिए कि जो मामूलात है इसको पूरा करना इस्तिकामत नहीं होती कि हम
नमाज़ें पढ़ रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए फ़ायदा मंद है। ऐसे नहीं कि इसको छोड़ दो, लेकिन दोस्तों बुज़ुर्गों, इन सारे मामूलात के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक हुक्म हमको है कि हमको ये इबादत के साथ दावत को भी मिलाना है। जिस तरीक़े से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत और दावत को एक किया, जिस तरीके से सहाबा ने इबादत और दावत को एक किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ दिन भर जा जाकर ताइफ के वादियों के अंदर, मक्का की गलियों के अंदर दावत देते हैं, और हदीस पाक के अंदर आता है कि क्या हाल होता, फमिनहुम मन तफत अला वजही वमिनहुम मन हसा अला तुराब, कि आपके चेहरे के ऊपर थूका हुआ होता, आपके बदन के ऊपर मिट्टी डाली हुई होती, कि इसके ऊपर दावत देते तो मुत्तफिक नहीं हो जाते, बल्कि रात रात भर उन्हीं बंदों के लिए दुआ करते, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए अल्लाह जी, अगर आप इनको आज़ाब देंगे तो ये आप ही के बंदे हैं, लेकिन अगर आप इनको माफ़ कर दे तो आप तो अज़मत वाले हैं, माफ़ करने वाले हैं। जहाँ आप रात रात भर इनके लिए दुआएं करते, वहाँ दिन दिन भर आप चल फिर कर इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ आने की दावत भी दिया करते थे। അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സഹാബാക്കൾ എന്ത് ചെയ്ത് അവർ ഇബാദത്ത് ചെയ്തു, അവർ അല്ലാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചു. അതേപോലെ അവർ ചെയ്ത ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അവർ ചെയ്തതാണ് ദഅവത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഈ പരിശ്രമത്തിലേക്ക്, ദഅവത്തിലേക്ക്, അല്ലാഹുവിലേക്ക് അവർ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും. നമ്മളെന്താണ്, നമ്മൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ് ദഅവത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ, ആ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടെ നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പേരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിൻ്റെ പേരിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത്, തങ്ങൾ തായിഫിൽ, അതേപോലെ മദീനയിൽ, ഇതെല്ലാം എന്താണ്, മക്കയിൽ, മദീനയിൽ, തായിഫിൽ, എല്ലാ സ്ഥലത്തും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത്, ഓരോ ആളുകളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയി, ഓരോ ഗല്ലികളിലേക്ക് പോയി, ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോയി, ഓരോ സമൂഹത്തിലേക്ക് പോയി, ഓരോ യാത്രക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്താണ്, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അവൻ്റെ വളർമേനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെന്താണ്, മുഴുവൻ ആളുകളെയും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ദഅവത്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആയത്തുകൾ, ധാരാളം ആയത്തുകളുണ്ട്. തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് അവർക്ക് മണ്ണിടുകയും, തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മണ്ണിടുകയും, അതേപോലെ തങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കുകയും, തങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് തങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, തങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. തങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി രാത്രിയിൽ നിന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു, അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നു, അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്ത് കരയുന്നു. ഇതെല്ലാം തങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തങ്ങളോടൊക്കെ എന്താണ്, അവരോട് യാതൊരു വിരോധവുമില്ല. പകൽ സമയത്ത് തങ്ങൾ എന്താണ്, ആളുകളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യും. രാത്രി സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ദുആ ചെയ്യും. തങ്ങൾ പറയേണ്ടായിരുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇതുണ്ടായി, ഇവരെ ശിക്ഷിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അവരൊരിക്കലും ശിക്ഷിക്കരുത്. അവരുടെ തലമുറയിൽ എന്താണ്, ആളുകൾ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വരും, അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അവർക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അവർ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത്, അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഈ നിലയിൽ എന്താണ്, ഈ ഉത്തരവാദിത്തം അവർ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇതേ ഉത്തരവാദിത്തം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന അതേ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ത് ചെയ്ത്, സഹാബാക്കളും ഏറ്റെടുത്തു. അവർക്ക് ഇതേപോലെ രാപകലില്ലാതെ അവർ സ്വന്തമായി ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ, സ്വന്തമായി ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെന്താണ്, ദഅവത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം, മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നന്മയുണ്ടാക്കുക, നന്മയായ കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഉപദേശിക്കുക, അതേപോലെ തിന്മയായ കാര്യങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് തടുക്കുക എന്നുള്ള ആ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ത് ചെയ്ത് അവരും ഏറ്റെടുത്ത്, അവരും ഇതേപോലെ ഓരോ നാടുകളിലേക്കും, ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും, ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അവർ പോയിട്ട് ഈ ദഅവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർത്തീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതേപോലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണം, അതേപോലെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളും പൂർത്തീകരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. इसीलिए बुजुर्गों अजीज़ों, ये जो दावत की मेहनत उनको मिली है, ये कार नबूवत है, नबियों वाला काम है, और हम सबसे आला नबी की सबसे आला उम्मत है, इसलिए हमको ये काम करना है. इसीलिए बताइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को पूरा करने के लिए कौन कौन तैयार है? അവിടെ നമ്മളെന്താണ്, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ നബിയുടെ അവസാനത്തെ ഉമ്മത്താണ് നമ്മളെന്താണ്, നമ്മളാണ് ഈ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടവരാണ്. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണിത്. മുഴുവൻ ആളുകളെയും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പറയും, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ ആരൊക്കെയാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ മാഷാ അല്ലാഹ് ഒരു രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മൗലാന രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് പേര് പറയും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് बताइए कौन कौन तैयार है? ആരാണെന്ന് പറയും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതെ ഹുസൈൻ മൗലവി, ഹുസൈൻ മൗലവി, मौलाना हुसैन साहब दूसरे साल के लिए अल्लाह को बहुत कबूल करे. आप भी लिखिए जी, बिल्कुल वो उनके लिए अपने आप भी मौलाना हुसैन साहब माशाल्लाह दूसरे साल माशाल्लाह इन्हीं पर इन्हीं पहले साल भी को पहले साल भी अनफाल
وہاں ان کا ایک بڑا بھائی وہ الطاف ابھی 1 سال میں تھا. اللہ بہت ماشاء اللہ ماشاء بھائی اللہ. انفال صاحب ماشاء مولانا انصر صاحب مولانا انفال بھائی نہیں مولانا انصر. بتائیے جس کا سالانہ خروج باقی ہے وہ بھی بتائیے. ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വർഷത്തേക്ക് പോകാൻ ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ട് ജമാഅത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് سالانہ خروج والے بھی بتائیے انشاء اللہ اس کا سالانہ خروج اللہ